संगत जीओ आओ फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार सिमरजीत सिंह बैंस भाई जी मखू साहब ते सारियां शख्सियतां सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया कहने आ। मैं गल असी रोज़ ही गल करते हैं, दिल दीयां गल्लां ही सांझियां करते हैं। सो दो चार गल्लां करनियां सी। असी आपदे इतिहास की गल करते हैं, इस खित्ते के इतिहास की, पंजाब के इतिहास की, साडे देश के इतिहास की, साडे सिद्धांत की, साडे फलसफे की गल करते हैं। तो जदों लड़ाइयां ते संघर्ष विढ़े जाते आ, असी जज्बा लैके अगे आने आ, पर वो किसी सिद्धांत तो पैदा होया हुंदा, किसी फलसफे तो पैदा होया हुंदा। सो साडा सिद्धांत ते साडा फलसफा की आ? साडा फलसफा 900 साल की गुलामी नूं जिन्हें चैलेंज किया सी, गुरु नानक साहब का फलसफा जिन्हां ने 900 साल की गुलामी नूं चैलेंज करके यह संदेश दिता सी भी साडे फैसले असी खुद करांगे, साडे फैसले ईरानी दुरानी या कोई अफगानिस्तानी नहीं करनगे, असी आप करांगे, इस खित्ते दे लोग करनगे। असी धार्मिक तौर पर, सभ्याचारक तौर पर, समाजिक तौर पर जिहड़े फैसले करांगे वो असी आप करांगे। हुण जे असी उस सिद्धांत नूं भुल जाइए जिस सिद्धांत ते फिर गुरु अर्जन देव पातशाह ने पहरा दिता ते शहीदी दिती इस देश के लोगों लई। श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने पहरा दिता ते अकाल श्री अकाल तख्त साहब साडी आज़ादी का प्रतीक साडे सामने खड़ा। मैं कल्ली पंजाब की गल नहीं करता, मैं यूनीयन ऑफ इंडिया की इस खित्ते की, इस जिन्हों अज हिंदुस्तान कह रहे हैं, उस हिंदुस्तान की गल कर रहे हैं। जे उत्थों के इतिहास नूं असी श्री गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी ते उन्हां दी जिहड़ी उन्होंने हुकूमत नाल टक्कर लई, उस इतिहास तो बिना कल्पांगे तो नहीं कल्पिया जा सकता, उस फलसफे तो बिना कल्पांगे तो नहीं कल्पिया जा सकता। 10वें पातशाह की कुर्बानी, 10वें पातशाह की उस सिद्धांत ते पहरे दिंदे होए साडे देश लई ते साडी कौम लई उस कुर्बानी तो बिना जे असीं कल्पिया इस पंजाब नूं या इस देश नूं या साडे इतिहास नूं कल्पिया जा सकता, तो मैनूं लगदा नहीं कल्पिया जा सकता। हुण जदों असीं कोई संघर्ष लड़दे हां, जदों कोई लड़ाई विड़दे हां, वो किसी ना किसी फलसफे ते खड़ी हुंदी आ। साडा इतिहास उस फलसफे तो ही निकलिया। साडा इतिहास किसी कम्युनिस्ट फलसफे तो, किसी सोशलिस्ट फलसफे तो, किसी रशियन रेवल्यूशन तो, किसी अमेरिकन फलसफे तो या अमेरिकन रेवल्यूशन तो नहीं निकलिया। सो जदों अज असीं लड़ाई लड़नी आ, ये तय करना भी साडा सिद्धांत की आ, साडा फलसफा की आ, साडा पहला फर्ज बन जाता। उदों पहली गल लड़ाई लड़ के इस दे खिलाफ रहे हैं, उस धिर के खिलाफ रहे हैं जिन्हां ने अज स्पष्ट रूप च प्रतख रूप च यह गल ऐलानती भी असीं एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। फिर असीं कित्थे जाइए? फिर बाकी दियां घट गिनतियां कित्थे जाण? फिर साडियां दस्तारां, असीं खंडे बाटे दी पौल, साडा इतिहास, साडे तख्त, साडे गुरु साहिबानां दे फलसफे वो कित्थे जाण? फिर जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन तुसीं सिरजी आ, डॉक्टर BR अंबेडकर की लिखी हुई कोट इत्थे साडे सामने आ, इहदे च लिखिया होया, इफ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड आई शैल बी द फर्स्ट वन टू बर्न इट। फर्स्ट वन टू बर्न इट, व्हाट डज इट मीन? इहदा मतलब यह आ भी जे किते किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन मिसयूज की तो मैं पहला बंदा होऊंगा जिहड़ा बर्न करूंगा। जे असीं इस संविधान की, इस कॉन्स्टिट्यूशन की गल करते हैं तो जदों हिंदू राष्ट्र का सानू फलसफा दिंदे आ ये, वो तो ये स्पष्ट रूप च विरोध आ। फिर असीं क्यों ना उस सिस्टम नूं चैलेंज करिए? हुण जदों गुरु साहबान के सिद्धांत ते, गुरु नानक साहब के सिद्धांत ते, उन्हां दे फलसफे ते चलदे आ, उन्होंने रियायतां की मंग नहीं कीती सी, उन्होंने हुकूमतां नूं ललकारिया सी, सिस्टम नूं ललकारिया सी। 10वें पातशाह ने, 9वें पातशाह ने, 10वें पातशाह ने हुकूमतां नूं ललकारिया सी, सिस्टम नूं ललकारिया सी, वंगारिया सी। साडे तो गलती कित्थे होई? और उसे इतिहास ने सानू राज दिता सी, साडे च सॉवरनिटी दिती सी, सानू एक स्टेटहुड दिता सी, साडे च पातशाही दावा सानू दिता सी।
पर गलती कित्थे हुई? गलती साडे तो हुई जदों असीं संघर्ष विड़दे आ, लड़ाइयां लड़दे आ, असीं हकूमत नूं या सिस्टम नूं नहीं ललकारदे, असीं खैरातां मंगदे आ। अज भी जदों 1960 च ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तुसीं उस वेले दे एडिटोरीअल पढ़ के देख लो, अखबारां च आए होए, स्पैशली पंजाबी ट्रिब्यून च, या उस वेले जिहड़ियां जदों इत्थे कोई अखबारां चलदियां सी, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ उस वेले ਦੀ इंटैलैक्चुअल क्लास ने या बुद्धिजीवियां ने या ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਲਾਸ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10 25 10 20 ਜਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਜਾਂ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮੰਗਦੀ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਰਹੇ? ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਖੈਰਾਤਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ, ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਟੋ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਪੱਟੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਛਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਟੀਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੰਗੀ, ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗੀਏ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ? ਕਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਜ ਉਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਉਮੈ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਆਪਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਵੀ ਚਲੋ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਭਰਮ ਟੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਭਰਮ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਫਾੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰੀਏ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਮਿਥੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਢਦੇ ਆ, ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ।
ਕਿਉਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ RSS ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਧਿਰ ਐਡੀ ਹੰਕਾਰੀ ਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਉਮੈ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਤਾਸੀਰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਖਤਾ ਖਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ 200% ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਖਿਊ ਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪਾਸ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਅਸੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 1960 'ਚ ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਵੱਖਰੇ ਕਹੋਗੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਹੋਗੇ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਦੀ ਕਲੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਦੀ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਕਲੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਕਲੇਮ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਲੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝ ਲੈ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਡੇ ਗਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੱਟੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਖੁਰ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਰ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਦੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਫਲਸਫੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂ? ਇਹੀ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ, ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਸੇਧ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਝੁਠਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ। ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤਹਿਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।